मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला ज्यों कुरंक निसनाद बालहा तू मेरे मन रामैया। मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। मारवाड़ का इलाका एक राजस्थान च मारवाड़ जैसे नीर बालहा उत्थे बारिश नहीं होंदी, पानी की बहुत ज़्यादा उत्थे कीमत है। दुध ना पानी की ज़्यादा कीमत समझते हैं लोग। उत्थे दुध बिना सर जाता, पानी बिना सरदा नहीं है। मारवाड़ के इलाके च में जो पानी है ना, लोगों पानी ना पानी की कदर है, मैं कह लो पाला का कदर है लोगों पानी की। पानी नूं लोग चंगा समझते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा लोड़ महसूस करते हैं। मारवाड़ जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। बेल बालहा करहल, जी बेल होंदी है ना दरख्तों पर चढ़ी हुई, ना भी होवे चाहे जमीन पर फैली होवे बेल। मारवाड़ का इलाका जोड़ा है उत्थे ऊठ ज़्यादा होंगे ने। बेलां खुश्क इलाके ज़्यादा होंदियां ने, जो खुश्क इलाका होवे ना उत्थे बेल ज़्यादा होंदी है। जिथे जिहड़ी चीज़ की खुराक है उत्थे वो चीज़ पैदा भी की है परमेश्वर ने, वही चीज़ होऊ जिथे उसकी खुराक है। ऊठ बेल नूं बहुत पसंद करता है, बेल की इच्छा रखता है, हर वक्त रोज़ बेल खाण नूं देई जाओ। जिवें अन्न असी रोज़ खा सकते हैं, होर चीज़ रोज़ खानी मुश्किल है। अन्न नूं छड्ड के ਜਿਹੜੇ कोई साग सब्जी फल खाते हैं संत, वो फल खाण नूं तब समझते हैं भी खाधा नहीं जाता फल रोज़। अन्न नूं छड्ड दिंदे ने, इस करके भी वो मुश्किल है खाना, मुश्किल काम करते हैं धर्म के नाम पर। हालांकि धर्म मुश्किल पैदा करने वाले नहीं, धर्म मुश्किल का हल है। मुश्किलों तो सारा मुश्किलों का भरी हुई तो जिंदगी है, सारी जिंदगी है ही मुश्किलों की भरी हुई। इन्हां मुश्किलों तो छुटकारा पाने खातर धर्म का सहारा, जे धर्म धारण करके ही और मुश्किल पैदा कर ली, जिवें तप लोग करते हैं, वो धर्म नहीं रह जाता, फिर वो बेवकूफ़ी है। वो धर्म मुश्किलों का इलाज है या मुश्किल पैदा करने वाली चीज़ है धर्म। वो अलग पक्ष है एक, क्योंकि जिमें फलोहार लोग करते हैं उन्होंने की गल है। पर उड़ता बेल नूं चाहुंदा है खाना, जो चीज़ इच्छा रखता है उन्होंने मिले, वो पिछले तप की निशानी है सगों उहदे कोल। तुसीं वो खांदे नहीं जिहड़ी दित्ती हुई है उन्होंने। इहो जिहा तप हुक्म का विरोध है, इहो जी भगती हुक्म का विरोध है। सगों वो जिन्ना सुख दिता उन्ना दा लै लो, होर सुख मंग लो, होर सुख मंग लो, बाकी दिता होया तो लै लो। तुसीं तो दिता सुख भी त्यागता, फिर तुहानूं होर दऊएगा ते जिन्ना क सुख दिता जे उही नहीं तुसीं पाउंदे। सियाल का महीना तो उन्हें जुत्ती दे दी परमेश्वर ने पाउण नूं, भी धरती ठंडी है। जे तुसीं जुत्ती वो नहीं पाउंदे, तुहानूं जराबां काहते दे दूँ? जुत्ती तो पाउंदे नहीं, जुत्ती च भी ठंड लगूगी जे ज़्यादा सर्दी है। वो जराबां काहते दऊँ तुहानूं? जुत्ती तो पाउंदे नहीं। वो कहते दफा होण दे, तां मूर्ख ने, ये मूर्ख ने। हठयोग मूर्खता की भगती है, हठयोग मूर्खता की भगती है। मूर्खां नूं सुख की की लोड़ है? बनारसी टोपियां बांदरां नूं नहीं देईदियां हुंदियां, ये बांदर ने, बनारसी टोपी ने इन्हूं देण दी लोड़। हाँ, ऊठ जानवर है, ऊठ जानवर है, उसकी रुचि है, उसका शरीर ऐसा बनाया बेल खा के
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਦਮੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਅੰਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਛਾੜ ਅੰਨ ਜੋ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲੋਹਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੇ ਦੀਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਹਿਤਾ। ਪਖੰਡ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੂਰਖ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੁੱਟਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਭਰਮ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਭਰਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਮ ਹੋਰ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬੇਲ ਬੇਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ, ਬੇਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ। ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਊਠ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਕੁਰੰਕ ਨਿਸਨਾਦ ਬਾਲਹਾ, ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਾ ਰਾਮਈਆ। ਜਿਉਂ ਕੁਰੰਕ ਨਿਸਨਾਦ ਬਾਹਲਾ, ਨਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਰੰਕ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹ ਗਲ 'ਤੇ ਫੜ ਲੂ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਉਂ ਕੁਰੰਕ, ਕੁਰੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਗ ਦੀ ਉਹ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਸਲ ਹੈ ਮਿਰਗ ਦੀ। ਜਿਉਂ ਕੁਰੰਕ ਨਿਸ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਦ ਬਾਲਹਾ, ਤੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਮਈਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਨਾਦ ਜੇ ਸੁਣ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਲੱਤ 'ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਆ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ 'ਤੇ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਭਲਾ ਇਹਦਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਢੋਲ ਵੱਜੀ ਜਾਣ ਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਈ? ਜਿਹੜੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਬੀਰ ਖੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਖੱਡੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਡੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੱਡੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਬੜਿਆ ਭੋਰੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਮਿਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮਿਰਗ ਨੂੰ। ਨੇੜੇ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦੀ। ਜਦ ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਡੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ। ਤੈਸੇ ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ 'ਚ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਐ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਐ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਤੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਮ। ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ। ਕੰਨ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਮਿਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਵੇ ਉਹੀ ਸੁਣੂਗੀ, ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਣੀ। ਤੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਗ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂ। ਹੇ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਉਹ ਸੁਣ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਰਵਣ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਰਵਣ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਵਣ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੰਨ ਤਾਂ ਮਿਰਗ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣੂਗਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਟਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਰੀਕ ਤੇ ਬਰੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂੜੋ ਰੂਪ ਰੂੜੋ ਅਤੀ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂੜੋ। ਹੇ ਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਰਾਮ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ। ਇਹ ਰਿਛ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਕਤ ਹੋਈ, ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਰਾਮਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਡਰਮ ਵੀ ਉੱਥੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਉੱਥੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ। ਗੱਲ ਕਰਾਮਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਫਾਂਸੀ ਆ ਭਰੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਕਿਹਾ, ਹਾਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਸੇ ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂੜੋ ਰੂਪ ਰੂੜੋ ਅਤੀ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਰੂੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਬੋਲਿਆ ਜਦ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੁਝ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਜਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ, ਬੋਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗੀ। ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਜਣ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਇੰਜਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਚੱਲੂਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਖੜਾ ਇੰਜਣ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬੋਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੰਜਣ ਦੀ। ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੀ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ। ਅਤੀ ਰੰਗ ਰੂੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਤੀ ਰੂੜੋ ਹੈ, ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਉਹਨੂੰ ਦੀਂਦਾ, ਰੂਪ ਦੀਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਦੱਸਤੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਰੂੜੋ ਰੰਗ ਰੂੜੋ, ਅਤੀ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ। ਅਤੀ ਰੰਗ ਰੂੜੋ, ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂੜੋ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੰਗ, ਪਰ ਐਸਾ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਖਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਜਿੱਦਣ ਨਾਮ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਖਿੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਖਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਮੋਹ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਲੋਭ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੈਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੈਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੈਲਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕਦਾ ਆਪ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਦੋ ਜਾਣੇ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਪੈਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਨਾਮ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਇਹ ਅੱਗ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਮੋਹ ਚੋਂ ਆਈ, ਮੋਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁੱਸਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀ ਉਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਤ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਭਾਂਬੜਦਾਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਭ ਭਾਂਬੜਦਾਸ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੱਚ ਕਾਹਤੇ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੌੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਮੁਖੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖੋਂ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਖੋਂ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਮੁਖੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਜਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵੇਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਵਧਣਾਣੋ ਡੀਠੀ। ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੌੜਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜੇ। ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 10 ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 'ਚ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛੇ ਲਾਹੇ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਨਾਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਪਾਈਏ ਜੋਗ, ਬਣ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੂ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਿਰਗ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਛੇਤਰ ਪਰੇਡ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਹਾਉ ਜਿਉ ਧਰਨੀ ਕੋ ਇੰਦਰ ਬਾਲਹਾ, ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ। ਜੋ ਧਰਨੀ ਕੋ ਇੰਦਰ ਬਾਲਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਅਰਥ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਨੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ, ਮੋਹ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗ। ਉੱਤੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੀਓ ਅੱਗ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰ ਬਾਲਹਾ। ਇੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਦਰ ਹੈ ਮਨ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਿਰਦਾ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੰਦਰ, ਅਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਜਦਾ। ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਇਹ, ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ ਇਹ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਜਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ।
ਨਾਲੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੂ? ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਰਜਨੀਸ਼। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਆਪੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਆਪੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਜ ਜੂਗਾ, ਡਾਕੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਜੂਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਲੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਜੂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਾੜ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਪਾਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਅੱਖੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤਾ ਹੈ ਚੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਮਨਮਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਧਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਰਜਨੀਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਪਾਈਡ ਪਾਈਪਰ ਵਾਲਾ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਜਵਾਕ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਹੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਈਡ ਪਾਈਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਬੀਨ ਵੱਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕੱਛ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਫੌਜੀ ਬਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਡ ਪਾਈਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਈਪ ਵਜਾਉਣਾ, ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੂਹੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਗਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਚੂਹੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਡੂੰਘਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇਜ਼, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਦਰਿਆ। ਉਸ ਚੂਹੇ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਆਪ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਪਰੇ ਲੰਘਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਈ ਤਾਲ ਛੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂ ਪਾਈਡ ਪਾਈਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਈਡ ਪਾਈਪਰ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਡਬੋਤੇ ਤੇ ਐਂ ਡਬੋ ਦਿੰਦਾ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੱਤਾਂ। ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਈਡ ਪਾਈਪਰ ਵਾਲੀ। ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੂਰ ਡਬੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਡ ਪਾਈਪਰ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੇ ਤੇ ਵੱਜਦੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਸੰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਈਟ ਪਾਈਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਬਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ। ਜੇ ਪਾਈਟ ਪਾਈਪਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮਗਰ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਧੁਨੇ ਐਸੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੁਨੇ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ, ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਸਮ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਮਿਰਗ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਰਜ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ। ਉਹ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੂਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਫੜੂਗਾ, ਜੇ ਮਾਰ ਲੂਗਾ ਖਾ ਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਦ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਭੌਰਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੌਰਾ ਵਿੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਉਂ ਕੋਕਿਲ ਕੋ ਅੰਬ ਬਾਲਹਾ, ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ। ਜੋ ਕੋਕਿਲ ਕੋ ਅੰਬ ਬਾਹਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਬ ਜੋ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੂਰੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਦ 'ਤੇ। ਕੋਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅੰਬ ਲੱਗਣਗੇ, ਮਿਲੂਗੇ, ਅੰਬ ਖਾਊਂਗੀ। ਕਿੰਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੋਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਅਜੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਇਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋਂ, ਆਸ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਕੋਕਲ ਆਸ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਬ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗੀ। ਕੋਕਲ ਕੋ ਜੈਸੇ ਅੰਬ ਬਾਲਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ। ਰਾਮ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਜੁੜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਕਲ ਮੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਕਲ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਬ ਪੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਪਾਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਲਣ ਪਾਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਬ। ਜਦ ਪੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਜਦੇ ਖਾਊਗੀ ਨਾ। ਬੈਠ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਈ ਆ ਕੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਕਵੀ ਕੋ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਬਾਲਹਾ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸੁਲਾ। ਚੱਕਵੀ ਕੋ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਬਾਲਹਾ। ਇੱਕ ਚੱਕਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਕੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ, ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ। ਚੱਕਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਚੱਕਵੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਵੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਚੱਕਵੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਚੱਕਵੀਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ। ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਸੂਰ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਹੋਊ ਜਦ ਖਾ ਲੂ ਜਾਂ ਵੇਲ ਹੋਊ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸਲਾ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸਲਾ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸਲ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਮ ਖਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਤ ਦਰਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਲਿਖ ਲਿਆ, 7 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੇਤਰ ਤੁੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰ, ਸਤ ਦਰਵ ਤੀਰ ਤਰੰਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ ਰਘੁਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਾ ਅਰਥ 7 ਲਾ ਲਿਆ। 7 ਦਾ ਅਰਥ 7 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 7 ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 7 ਦਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਗੁਰ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਰਿਆ ਹੈ। 7 ਦਰਵ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਵਹਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। 7 ਦਰਵ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਦਲਤਾ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਓਂ, ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗੰਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਦੇ 3 ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ, 3 ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰਦ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾਰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਨਾਰਦ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਉਪਜੀ। ਹਿਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਨੇ ਭਗਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨੇ ਭਗਤੀਆਂ, ਅਸੰਖ ਭਗਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਨਾਰਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਹੈਂ? ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਗਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਗਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਆ।
ਕਾਸ਼ੀ ਯਾਰ ਮਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਊ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਊ ਮਗਰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ ਦਾ। ਮਰਤੀ ਵੇਰ ਮਗ ਹਰ ਉਠਾਇਆ। ਮਗ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮਗ ਹਰ, ਆਹੋ, ਹਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ। ਮਗ ਰਸਤਾ, ਹਰ ਹਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਚੇਲਾ ਨਾਰਦ ਦਾ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਚੇਲਾ ਨਾਰਦ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾਰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਠਗਤ ਨੇ ਦੂਏ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਨੇ, ਠਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੁਲ ਹੈ, ਦੂਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾਗਕੁਲੀ ਮੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾਗਕੁਲੀ ਚੋਂ ਠਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਭਸਮਾਸੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਗਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਚੇਲਾ। ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ। ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੇ ਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉਂ ਤਰਨੀ ਕੋ ਕੰਤ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ। ਜਿਉ ਤਰਨੀ ਕੋ ਕੰਤ ਬਾਲਹਾ। ਅਸਲ ਇੰਦਰ ਔਰ ਧਰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਦਰ ਧਰਨੀ ਕੋ ਇੰਦਰ ਬਾਲਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਤੀ। ਹਾਂ, ਜਿਉ ਤਰਨੀ ਕੋ ਕੰਤ ਬਾਲਹਾ। ਜੋ ਤਰਨੀ ਕੋ ਕੰਤ ਬਾਲਹਾ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੰਤ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਜਰਬਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬੋਲਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਛੇਤਰ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, 4 ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਂਦਾ, 6 ਹਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਈਮਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੋ। ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਵਰਡ ਜਿਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉਂ ਤਰਨੀ ਕੋ ਕੰਤ ਬਾਲਹਾ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ। ਜੇ ਤਲਣੀ ਕੋ ਕੰਤ ਬਾਲ ਹਾ, ਹੁਣ ਤਲਣੀ ਕੋ ਕੰਤ ਬਾਲ ਹੈ, ਕੰਤ ਨੂੰ ਤਲਣੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਦੇ ਕੰਤ ਤਲਣੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਜੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਆ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਓਗੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੂਗਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਛੇਤਰ ਪੈਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ। ਹਾਂ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਫਿਰ ਗਏ ਤੰਦਰ ਪਾਏ। ਅਵਲਾਦਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਰੂਦ ਹੈ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਦਬਾਓਗੇ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ 'ਚ। ਪੈਰ ਆਏ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਰਹੇ। ਮਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰੂਦ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦਾ? ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਰੂਦ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੀ, ਬਰੂਦ ਫਟਿਆ ਚੱਲਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਬਾਰੂਦ ਹੈ। ਹਮ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਉਡਾ ਦੂ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਦੂ? ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਏ ਜੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੋਲਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਮਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਝਮਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝਮਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਮਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਿਕ ਕੋ ਜੈਸੇ ਖੀਰ ਹਾਂ ਤਰਨੀ ਕੋ ਜੈਸੇ ਕੰਤ ਬਾਲ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਈ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਭਰਤਾ ਰੇ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਖੜੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਭਰਤਾ ਰੇ। ਭਰਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਦ ਕੇ ਹੈ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਰਤਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ
ਸੰਨੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਰਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਛੈਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਝੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੀ। ਔਰਤ ਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਪੁਰਖ ਚੋਂ ਨਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਚੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਅੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ। ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ। ਇਹਦਾ ਭੰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਭੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੰਡ ਹੈ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਜੇ ਨੇ ਕਰਤੇ? ਪੁਰਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਭਾਂਡਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬੇਅਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੇਅਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਰਾਹ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। बारिक को जैसे खीर बालहा, चातरिक मुख जैसे जल धरा। ਬਾਰਕ ਕੋ ਜੈਸੇ ਖੀਰ ਬਾਲਹਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੀਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਲਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਐਨਰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਬਾਰਕ ਕੋ ਜੈਸੇ ਖੀਰ ਬਾਲਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਚਾਤਰਿਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਜਲ ਧਰਾ। ਚਾਤਰਿਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਜਲ ਧਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਿਕ ਬਬੀਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਹੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਭਾਲਦਾ। ਜਲ ਧਾਰਾ, ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਹਾਂ। ਮਛਲੀ ਕੋ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਬਾਲਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਮੱਛੀ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜੂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਬਰਾਬਰ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਆ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਤੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਾਮ ਉਦਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਉਦਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਉਦਕ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੀ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ, ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਆਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਨਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੱਤੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਲਓ। उधर हाँ स्टेज पे कह दो आज भी कबीर की बातें हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बस कह के स्टेज तो उतर जाओ। करना कख भी नहीं असी करना, आचरण साडा कबीर तो खिलाफ हैगा, रहूगा भी, छड्डा भी है नहीं असी, कह देना बस। इन्नी गल कह के स्टेज तो थले उतरे होना, बाकी लोड़े नहीं। कबीर दी वो मनाया जी, जयंती मना ली कबीर दी, बस कट्ठ कर लिया, स्टेज ते चढ़ गया, लीडर दिखाती मैं लीडर, बस। हाँ जी। साधक सिद्ध सगल मुनि जाचै, साधक सिद्ध सगल मुनि चाहै, बिरले काहू डीठोला। साधक सिद्ध सगल मुनि चाहै, सगल मुनि साधक ने जड़े है जो पहली स्टेज वाले ने तुरे हुए ने, सिद्ध सिद्ध जड़े कुछ तो काफ़ी जड़े हुण ऐ कहंदे ने भी हुण करिए कि सारे तजर्बे कर ले, प्राप्ति नहीं हुंदी, वो सिद्ध ने। सगल मुनि चाहै, ਜਿਹੜੇ ਰੁਕ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਸਾਧਕ ਦਾ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਗਲ ਮੁਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਠੋਲਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੂਠਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਠਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀਠਲਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਮ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ। ਦੂਏ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਨੇ। ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕੌੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਨੇ ਹੁਣ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਮ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਮਕਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਜਮੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਬਾਲਹਾ, ਤਿਉ ਨਾਮੇ ਮਨ ਬੀਠੋ ਲਾ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਬਾਲਹਾ, ਤਿਉ ਨਾਮੇ ਮਨ ਬੀਠੋ ਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਭਵਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਭਵਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਲਹਾ, ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਲਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਨਹੀਂ। ਭਵਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਵਨ ਨੇ। ਭਵਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਝੂਠ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਭਵਨ ਹੈ। ਭਵਨ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਭਵਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਵਨ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ, ਉਹ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਨ, ਉਹਦਾ ਭਵਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਅਸਲੀ ਭਵਨ ਨੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦੌੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਵਨ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਭਵਨ, ਭੌਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਝੂਠ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਵਨ ਨੇ। ਤਿਉ ਨਾਮੇ ਮਨ ਸਗਲ ਭਵਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਗਤ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਮ ਬਾਲਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਭਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਵਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਵਨ 'ਚ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਵਨ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਵਨ ਠੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਵਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਭਵਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਭਵਨ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਵਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਉ ਨਾਮੇ ਮਨ ਬੀਠਲਾ, ਇਸੇ ਐਵੇਂ ਨਾਮੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੀਠਲ ਹੈ। ਬੀਠਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੀਠ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਵਨ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਯੁਗ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਵਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਵਨ ਹੈ। ਭਵਨ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਹੋਊ, ਉਹ ਭਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਵਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਭਵਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਭਵਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਵਨ।
ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਵਨ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੱਲਾ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਵਨ ਇਹ ਮਹਿਲ ਹੈ।